الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجة كفيلة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون المستمعون الكرام، هذا يوم الجمعة سيد الأيام في الأسبوع. قال الله تعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقال في سورة إبراهيم: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وقد جاء في سورة المائدة في تاريخ القربان قال الله عز وجل: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليرياه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. وقد جاء في سورة الصافات قصة إبراهيم وإسماعيل كما جاء: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. وقد جاء في الحديث الشريف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلنا. رواه أحمد وابن ماجه. وفي حديث آخر: أربعة لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عوارها والمريضة البين مرضها والأرجاء البين ظلوها والعزفاء التي لا تنقي. وفي حديث أبو يعلى شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. وقد جاء في القرآن المجيد قال الله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. প্রিয় মুসলিমবৃন্দ, সপ্তাহ ঘুরে আবার সপ্তাহের শ্রেষ্ঠ দিন জুমার দিনে
জুমার নামাজ আদায়ের জন্য আমরা মসজিদে এসে হাজির হতে পেরেছি, শুকর আলহামদুলিল্লাহ। হজের মাস শুরু হয়েছে। এই মাসের প্রথম 10 দিন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিন, আপনারা আগে শুনে এসেছেন। এই 10 দিন সম্পর্কে হাদিস শরীফে, কোরআন মাজিদে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কথা রয়েছে। বিশেষ করে এই 10 দিন রোজা থাকার কথা আছে। এই 10 দিন যারা কোরবানি করবেন তারা নকশিল কাটবেন না, এটা একটা সুন্নাহ আমল। এই আমলকে কেউ ওয়াজিব বলেছেন, কেউ সুন্নাহ বলেছেন, তবে গুরুত্ব দিয়েছেন সবাই। যারা কোরবানি করবেন তারা নকশিল কাটা বন্ধ। আগেই বলেছিলাম, মাস শুরু হয়ে গেছে। আজকে কয় দিন? 4 দিন না? আজকে চতুর্থ দিন, বুধ বৃহস্পতিবারে ঈদের দিন নাকি? তাহলে 9 তারিখ থেকে আবার তাকবীর পড়া, এখনো পড়তে পারেন। এখনো সবসময় তাকবীরে বেশি পড়া। তাকবীর মানে কি? আল্লাহু আকবার বলা। মুসলমান সর্ব অবস্থায় কি বলবে? আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আকবার অর্থ কি? আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। এই কথা মুসলমানের মাথার মধ্যে থাকবে যতক্ষণ জীবিত থাকবে। ঘুমিয়ে থাকলেও এই কথা মাথার মধ্যে থাকতে হবে। সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ শ্রেষ্ঠ, এই কথা বিশ্বাস করে সর্ব অবস্থায় থাকতে হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, আমাদের কিছু লোক মসজিদে আসলে আল্লাহু আকবার বলে, আর বাইরে আল্লাহু আকবার বললে তাকে বলে কি? জঙ্গি। এগুলো হলো টাটকা মুনাফিক। মসজিদে আল্লাহু আকবার বলে, আর বাইরে কেউ যদি আল্লাহু আকবার বলে, বলে জঙ্গি। টাটকা মুনাফিক। কোন মুনাফিক? যেগুলো জাহান্নামের একেবারে তলদেশে থাকবে, উপরে ওঠার কোনো সম্ভাবনা নাই। আল্লাহু আকবার সর্ব অবস্থায়। এজন্য এই মাস শুরু হইলে তাকবীর বলবে, আল্লাহু আকবার কাবীরা, আছে না? সুবহানাল্লাহি কাসীরা, আলহামদুলিল্লাহ কি? আল্লাহু আকবার কাবীরা আলহামদুলিল্লাহ কাসীরা ওয়া সুবহানাল্লাহি বুকরাতাও ওয়া আসীলা। এইভাবে তাকবীর যখন মনে আসবে তখনই করতে হয়। আল্লাহু আকবার কাবীরা, আল্লাহ মহান, সর্বশ্রেষ্ঠ, তার চাইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছু নাই। আলহামদুলিল্লাহ কাসীরা, সর্ব অবস্থায় ইমানদার কি বলবে? আলহামদুলিল্লাহ। তার উপরে মহা বিপদ, তারপরে সে কি বলবে? কারণ আপনারও যে বিপদ, তার চাইতে বেশি বিপদ আপনার মানুষের থাকতে পারে। শিশু সন্তান মারা গেছে, মাতা পিতার কাছে চূড়ান্ত কষ্ট, কি বলতে হবে? আলহামদুলিল্লাহ। এরপর কি বলবে? ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। এই মাতা পিতার জন্য জান্নাতের মাঝখানে ঘর তৈরি করে রাখা হবে, যেই ঘরে তারা ওই শিশু সন্তান নিয়ে জান্নাতে থাকবে। এজন্য শিশু সন্তান মারা যাওয়া মানে মা বাবার জন্য জান্নাতের গ্যারান্টি হয়ে গেছে, ইমানের উপরে যদি আপনি থাকতে পারেন। কেউ মারা গেলে ফিরানো যাবে? ডাক্তার, চিকিৎসা, ঔষধ কোনো কিছু দেওয়া ফিরানো যাবে? তাহলে আমরা কি করব? আল্লাহ যা ফয়সালা করেছেন সেটার উপরে আলহামদুলিল্লাহ বলবো। আমাদের করার কিছু নাই। বৃষ্টি আসছে, আপনি ঠেকাইতে পারবেন? তাহলে বৃষ্টি আসছে বলবেন আলহামদুলিল্লাহ। যদি আপনার লাগে তাহলে বলবেন আল্লাহ আমাদেরকে এই বৃষ্টি দান করেন, এর দ্বারা বরকত দান করেন। আর যদি না লাগে তাহলে বলবেন আল্লাহ আমাদের দরকার নেই, হাওয়া লাইনা আল্লাহ আলাইনা, আমাদের এখানে দরকার নেই, যে এলাকায় দরকার সেখানে দেন। বলবেন আপনি। আপনি তো ফিরানোর দায়িত্ব তো আপনার না। কোরআন হাদিস পড়ে ঝাড়ফুঁক দেওয়ার কথা আছে, হাদিস শরীফে আছে, কোরআন মাজিদে আছে। ঝাড়ফুঁক দেওয়া হলো, যে ঝাড়ফুঁক দেয় তার দায়িত্ব। সুস্থ করা, সুস্থ না করা কি ওই হুজুরের দায়িত্ব? কার দায়িত্ব? আল্লাহর উপরে ছেড়ে দিয়ে আপনি আল্লাহর কালাম দিয়ে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের হাদিস দ্বারা ঝাড়ফুঁক দিবেন। সর্ব অবস্থা ইমানের উপরে থাকতে হবে। সর্ব অবস্থা আল্লাহু আকবার। জবাই দিবে তখনও কি বলবে? বিসমিল্লাহে আল্লাহু আকবার। নামাজ পড়বে, শুরু করবে কি দিয়া? আল্লাহু আকবার। মুসলমান সব জায়গায় কি? আল্লাহু আকবার। আর বেঈমান বাইরে আল্লাহু আকবার বলবে না, মসজিদে আসলে চুপে চুপে বলবে। ইমান শিখে নাই এখনো, নিজের ইচ্ছা মতো ইমান শিখছে। হজের মাস গুরুত্বপূর্ণ মাস। এই মাসের প্রথম 10 দিন রোজা।
9 তারিখ পর্যন্ত পাকা। আর আমাদের দেশে যে ব্যাখ্যাগুলো আসে সেই ব্যাখ্যাগুলো অধিকাংশই ভুল। যে ঈদুল ফিতরের দিন কিছু খেয়ে যেতে হয়, ঈদুল আজহার দিন না খেয়ে যেতে হয় নামাজ পড়তে, নাকি? না খেয়ে যাবে না রোজা থেকে যাবে? রোজা থেকে যাবে। হাদিস বোঝে না, এই ব্যাখ্যা একটা করছে। কারণ 9 দিন রোজা আছে, এখন ঈদের দিনও কি করবে? সাহারি খাবে, ফজর নামাজ পড়বে, ঈদের নামাজ পড়বে, এরপর বিসমিল্লাহ আল্লাহু আকবার জবাই দিবে, জবাই দিয়ে সেই পশু গোস্ত কলিজা যা পারে সেটা নিয়ে তারপর খাবে। অর্ধ দিন রোজা রয়েছে, এটাই এক রোজা। এই রোজা নিয়ে আগের 9 আর এই অর্ধ, এখন হয়েছে কত? 10। এবার ঈদের দিন না খেয়ে যাওয়ার মর্ম বোঝা গেছে? না খেয়ে যাওয়ার তো কি? রোজা থেকে যাওয়া। খাবে কোন সময়? কোরবানি করে ওইটা দিয়ে। নকশল কাটা বন্ধ, কোরবানি করে তারপর নকশল কেটে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হবে, এর আগে কাটবে না। আরাফার দিন 9 তারিখ রোজা রাখা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আহতাসিবু আলাল্লাহি আইয়াগফিরা লাহু as-sanatal কাদিমা ওয়াস সানাতাল বাকিয়া। সামনের 1 বছর এবং পিছনের 1 বছর 9 তারিখের রোজার জন্য আল্লাহ 2 বছরের গুনাহ মাফ করে দিবেন। 2 বছরে একজন লোকে যদি গুনার কাজ করতে থাকে আর একদিনে মাফ করার ওয়াদা থাকে, তাহলে এই রোজাটা থাকা দরকার কিনা? খুবই দরকার, এটা চান্স। সুতরাং 9 তারিখ রোজা, গুরুত্বপূর্ণ রোজা। আসলে রোজা কয় দিন? 10 দিন। 10 দিন থাকলে 8-9 2 দিনই থাকবেন। 8-9 2 দিন থাকলে আপনার কোনো ঝামেলা নেই। কারণ আমাদের দেশে আবার ঝামেলা আছে। আরাফার দিন কোন দিন, এটা আবার নিয়ে তর্ক আছে। আরাফার দিন কি আমাদের দেশে 9 তারিখ না সৌদি আরবের 9 তারিখ? আরাফা কোন জায়গায়? মক্কায়। তাহলে 9 তারিখ কি আমাদের? এজন্য 2 দিন রোজা থাকলে কোনো ভেজাল নেই। বাংলাদেশে 9 তারিখ হবে, সৌদি আরবের 9 তারিখ হবে। হাজী সাহেব যারা হজে থাকবেন, আরাফার ময়দানে থাকবেন 9 তারিখে, তাদের ওই দিন রোজা থাকা নিষেধ। কারণ তাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ কোন দিন? আরাফার দিন। সেখানে তারা থাকবেন। আরাফাই হজ, হজই আরাফা। আর 10 তারিখ তাদের কাজ বেশি, হাঁটা এবং যে কাজগুলো করা, জামারাতে পাথর মারা, কাবাগার তওয়াফ করা, সাফা মারায় সাই করা, তারপর হাদি জবাই দেওয়া, তারপর আবার মিনায় ফিরে যাওয়া। এখানে কোনো যানবাহন পাওয়া যাবে না, শুধু 2 পায়ের উপরে চলতে হবে। অনেক কাজ। আগের দিন যদি রোজা থাকে তাহলে ওই দিনের এই কাজগুলো করতে তার সুবিধা, নাকি না অসুবিধা? এই জন্য তাদের রোজা রাখা নিষেধ। কাদের? যারা আরাফায় থাকবে। আর আমরা যারা যাই নাই তাদের কি ওই যে রোজা থাকতেই হবে। মনে থাকবে তো? জীবনেও রাখেন নাই, এবার রাখার চিন্তা করেন। খালি শুনতেছেন যে 4 কাজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়েন নাই, সব সময় করেছেন, আর আপনি খালি প্রত্যেকদিন শুনতেছেন, জীবনেও করেন নাই। খালি শুনেছেন, লাভটা কি? আবার কিছু আছে আমাদের তো একটা সময় আছে, সময় আছে, আগামীকাল বাঁচবেন গ্যারান্টি আছে কারো কাছে? মা বাবা আবার ছেলেদেরকে বলে যে তোর তো এখনো বয়স হয়নি, এতে কাপ করবে, তাই তোর এখনো বয়স হয়নি। বয়স কবে হবে? জন্ম হওয়ার আগে মারা গেছে, আছে না এরকম? তার বয়স হয়েছে? মরা জন্ম হয়েছে। আমাদের দেশের মানুষের চিন্তাটা এত নষ্ট, এটা বিশ্বাস করে যে আগামীকালের গ্যারান্টি নাই, আবার কয় বয়স হয়নি, সবই কয়। এই আমলগুলো মনে রাখতে হবে। আর কোরবানির ইতিহাস শুরু হয়েছে আদম আলাইহিস সালামের 2 ছেলের থেকে। তারা 2 জনে কোরবানি করেছে, একজনের কোরবানি কবুল হয়েছে আর একজনের কোরবানি কবুল হয় নাই। সূরা মায়েদার 27 থেকে 31 নম্বর আয়াতে আছে। যারটা কবুল হয়েছে তাকে বলেছে যে যারটা কবুল হয় না যে তোমারে খুন করবো। তাহলে উল্টা কথা। যারটা কবুল হয়েছে তার কি কোনো দোষ হয়েছে? কিন্তু যারটা কবুল হয় নাই তার দোষ সে এখন ওর মাথায় দিতেছে এবং তাকে খুন করেই ছাড়ছে। দুনিয়ার প্রথম খুন এইটা। এই জন্য খুন করার পর ভাইয়ের লাশ নিয়ে আসে এখন
কাঁধে টেনে টেনে চলছে। খুন করার পরে সে বুঝতেছে যে আমার কাজটা ঠিক হয়নি। খুন করার আগে সবাই চিন্তা করে আমি খুন করলেই ফয়সালা হয়ে যাবে। দেখেন না বিভিন্ন জায়গায় খুন হয়, যে খুন করে সে কি চিন্তা করে, এটা খুন করিয়া শেষ করে দিলে আমার বিপদটা থাকবে না। কিন্তু বিপদ আরো বেশি হয় কিনা। এই প্রথম খুনিও এই কাজই করছে, খুন করে তারপর দেখা যায় কাজটা ঠিক হয়নি। এখন লাশটা নিয়ে ঘুরতেছে, তখন আল্লাহ দুইটা কাক পাঠালেন। দুইটা কাক একটা আর একটাকে ঠোকরাঠুকি করে মেরে ফেলছে, মেরে বালি সরাইয়া গর্ত করছে, গর্ত করিয়া আর একটা কাক যেটা মরা ওখানে টেনে রাখছে, উবার দিয়ে বালি দিয়ে দিচ্ছে। মানে দাফন করে কিভাবে কাকের কাছ থেকে শিখছে। এরপর সে বলছে কি, আমি এই কাকের মতো হইতে পারলাম না। কাকটা তো তার সাথীকে হত্যা করে কবর দেওয়া জানছে, আর আমি মানুষ হয়ে আমার ভাইকে খুন করে তাকে কিভাবে দাফন করবো তা আমি জানি না। আমি কাউয়ার চাইতেও খারাপ। খাস বাংলা কি, কাউয়ার চাইতেও খারাপ। তারপর সে লজ্জিত হলো যে আমার কাজ ঠিক হয়নি। আর যাকে খুন করেছে সে বলছে কি, তুমি যদি আমাকে খুন করার জন্য হাত বাড়াও, আমি তোমাকে খুন করার জন্য হাত বাড়াবো না। তুমি আমাকে খুন করে তোমার পাপ আর আমার পাপ নিয়ে জাহান্নামে যাবে। আর ওটাই হলো জাযাউজ জালিমিন, জালেমের ঠিকানা ওইটাই। নিজের অধিকার, নিজের ক্ষমতা, নিজের প্রভাব প্রতিপত্তি রক্ষা করার জন্য লোকেরা মানুষ খুন করে, ক্ষমতায় থাকার জন্য খুন করে, জায়গা জমি দখল করার জন্য খুন করে, নিজের মর্যাদা রক্ষা করার জন্য খুন করে, বিভিন্ন ভাবে অন্যায় ভাবে মানুষ খুন করে। এদের ঠিকানা, সবার ঠিকানা জাহান্নাম। আর যদি কেউ আত্মরক্ষার জন্য কাউকে বাধ্য হয়ে খুন করে, সেটা তার অধিকার। ঘরের মধ্যে ডাকাত ঢুকছে, এখন ডাকাত কি করবে, সম্পদ দিবে, তাকেও ক্ষতিগ্রস্ত করবে। এই অবস্থায় তার কাছে যদি এমন ব্যবস্থা থাকে যে সে ডাকাতকে ঘায়েল করে শেষ করে দিতে পারবে, সে চেষ্টা করবে কিনা? চেষ্টা করিয়া তাকে যদি খুন করে, ঠিক আছে। আর তাকে খুন করতে যাইয়া যদি নিজে খুন হয়ে যায়, তাহলে শহীদি মর্যাদা পাবে। সোজা কথা, কি অসুবিধা আছে? এরপরে আসুন ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের কোরবানির ইতিহাস। কোরবানির উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যে ঢাকার লোকজন যারা গ্রাম থেকে এসে আমরা ঢাকায় ভিড় করছি, এরা অনেকেই চলে গেছে। এই জন্য এখন দেখেন ফাঁকা ফাঁকা। দান বাক্স গুলো চালাই দেন, যেহেতু মানুষ কম, বেশি বেশি করে দিয়েন। যারা গেছে ওদেরটাও তো দেওয়া লাগবে। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম তিনি আল্লাহর নির্দেশে তার এলাকা ছেড়ে মক্কা এলাকায় গেছেন। সিরিয়ায় তিনি ছিলেন, সেখান থেকে আসছেন কোথায়? মক্কায়। তিনি সেই কাহিনীটা আল্লাহ তাআলা সূরা সফফাতের 99 নম্বর আয়াত থেকে 111 নম্বর আয়াতের মধ্যে বলেছেন, ওয়াকালা ইন্নী যাহিবুন ইলা রাব্বি সায়াহদিন। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বললেন, আমি আমার রবের দিকে রওনা করছি, তিনি আমাকে সঠিক পথ দেখাবেন। রাব্বি হাবলি মিনাস সালিহিন, সেখানে গিয়ে তিনি আল্লাহর কাছে নেক সন্তান দাবি করলেন। আল্লাহ বললেন, ফাবাশশারনাহু বিগুলামিন হালিম, তাকে ধৈর্যশীল সন্তানের সুসংবাদ দিলাম। সে সন্তানের নাম হলো ইসমাইল। এই ইসমাইল যখন ফালাম্মা বালাগা মাআহুস সাইয়া, যখন সে তার সাথে চলাফেরায় দৌড়াদৌড়ি করে বাবার সাথে বাবার হাত ধরে চলার অবস্থায় পৌঁছেছে, তখন ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বললেন যে আমি স্বপ্নে দেখেছি আল্লাহ আমাকে আদেশ করেছেন তোমাকে আল্লাহর জন্য জবাই করা। সন্তান জবাই করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার এই একটা মারাত্মক অবস্থা। নিজের সন্তান নিজে জবাই করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা খুব সহজ। তখন সন্তানও আবার সেইভাবে আল্লাহর নির্দেশ শুনে বললেন, ইয়া আবাতি ফাল মা তুমার সাতাজিদুনি ইনশাআল্লাহু মিনাস সাবিরিন, যে আমার পিতা, আল্লাহ আপনাকে যদি বলেন
আমাকে জবাই করে তার সন্তুষ্টি অর্জন করতে, তাহলে আপনাকে যে আদেশ করা হয়েছে আপনি তাই করে ফেলবেন, আমি ধৈর্য ধরার চেষ্টা করব। এটা কি সহজ? বলা যত সহজ, কাজটা অনেক কঠিন। ফালাম্মা আসলামা ওয়া তাল্লাহু লিল জাবিন, যখন তারা দুইজন একমত হলেন যে বাবা ছেলেকে জবাই দিবেন আর ছেলে আল্লাহর জন্য জবাই হবে, ওয়ানাদাইনাহু ইয়া ইব্রাহিম, একদম শেষ পর্যায়ে যখন গেছে তখন আল্লাহ ডাক দিলেন, ইব্রাহিম তোমাকে আমি যা বলছি তোমার কাজ আমি পেয়ে গেছি। কারণ বাবা ছেলে দুইজন কোন পর্যায়ে গেছে, যে বাবা ছেলেকে জবাই দিবেন আর ছেলে জবাই হয়ে যাবে। তখন আল্লাহ ডাক দিলেন, ইব্রাহিম তোমার কাজ হয়ে গেছে। এভাবেই আমি যারা খালেস নিয়াতে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করে তাদেরকে আমি এভাবেই যাজা দিয়ে থাকি। নিশ্চয়ই এটা একটা বিরাট পরীক্ষা, ইন্না হাযা লাহুয়াল বালাউল মুবিন, এটা বিরাট পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় পাস করা কঠিন কঠিন কঠিন, মানে চূড়ান্ত কঠিন, সম্ভব না। আল্লাহ বলেন ইব্রাহিমকে আমি তার বিনিময় দিয়ে দিলাম, তার ছেলের বিনিময়ে আল্লাহ জান্নাত থেকে এক দুম্বা, নাদুস নুদুস এক দুম্বা ইব্রাহিম তার ইসমাইলের জায়গায় দিয়ে দিলেন, সেইটা জবাই হয়ে গেল, ছেলে ওখানে নাই। এখন কিভাবে কি হইলো এই ব্যাপারে কোরআন আর বেশি কিছু বলে নেই। কোরআন এক পর্যায়ে গিয়ে কথা বলতে বলতে এক পর্যায়ে গিয়ে থেমে গেছে, বাকিটুকু বলে নেই, ওইখানেই থামতে হবে। কিভাবে হইলো হইলো না এই সমস্ত আজগুবি কাহিনী এইভাবে বলে ইমান নষ্ট করার কোনো দরকার নেই। আল্লাহ তাকে যা করতে বলেছেন তিনি সেটার চূড়ান্ত জায়গায় পৌঁছে গেছেন। আল্লাহ বলে দিয়েছেন তোমারটা আমি পেয়ে গেছি, এখন তোমার ছেলের পরিবর্তে দুম্বা জবাই। সেইখান থেকে কি শুরু হয়েছে, এখন এখন পশু জবাই দিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। পশু জবাই করা এটা আবার বিভিন্ন লোকেরা বলে এটা একটা হিংস্র কাজ। প্রাণী হত্যা করি আমরা, খাই, আমরা আনন্দ করি, এটা একটা হিংস্র কাজ। আমরা তো প্রাণীটাকে সুন্দরভাবে ধরে রশি দিয়ে বেঁধে এরপর এমন ভাবে জবাই করি ধারালো ছুরি দ্বারা যাতে প্রাণীটা কষ্ট কম পায়। আর অন্যভাবে যারা জবাই করে এটা কেমন অবস্থা, এগুলো দেখছেন কি করে, এক কোপ দিয়ে কল্লা কাটিয়ে বলে, এটা খুব ভালো না। আমরা সবাই আল্লাহর সৃষ্টি, সুতরাং আল্লাহ আমাদেরকে যেভাবে বলছেন আমরা সেইটা করি। এটা ভালো হবে না মন্দ হবে এটা আমাদের বিষয় না। আল্লাহ বলছেন ভালো, আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আল্লাহ বলছেন এইভাবে জবাই করো, আমরা এইভাবে জবাই করি। সুতরাং এটার ব্যাপারে ব্যাখ্যা আর নেই। কিন্তু যারা এই গরুগুলোকে বিশেষ করে নিজেদের দেবতা বানিয়ে তারপর গরু সম্পর্কে বিভিন্ন অবস্থা তৈরি করে, তাদের অবস্থা এখন দেখতেছেন তো। গরু পালছে, একজন কৃষক একটা গরু পালে, 5টা গরু পালে, তার উদ্দেশ্য থাকে যে এই গরু বিক্রি করে তার দেনা যা আছে পরিশোধ করতে পারবে। এখন গরু বিক্রি নিষেধ, কারণ গরু কি মা, গাভী গরু কি মা, বলদ গরু কি, ওটা আর বলে না, বুঝে নেই। কারণ এটা বিক্রি করা যাবে না, মা বিক্রি করবে, এটা জবাই করবে, মা জবাই করবে। সবচেয়ে বড় অপরাধ কোন না ওদের কাছে, গরু জবাই দেওয়া, গাভী গরু জবাই দেওয়া, গরু জবাই দেওয়া এটা সবচেয়ে বড় অপরাধ। আরে গরু আল্লাহ সৃষ্টি করছেন মানুষের উপকারের জন্য, দুনিয়ার সবকিছু সৃষ্টি করছেন কার উপকারের জন্য, মানুষের উপকার। এখন গরু এইভাবে রাখলে ওই মানুষের উপকার হবে। এখন মিছিল শুরু হয়েছে ইন্ডিয়ায়, ধর্মান্ধ এক সরকার ওখানে আসছে, এরা গরু জবাই দিতে দিবে না, মুসলমানের ভোট নষ্ট করবে, কত কিছু করবে, কিন্তু সব নিয়ন্ত্রণ কার হাতে? আল্লাহ যে সময় অ্যাকশন শুরু করবেন তখন ওই সমস্ত কিছু ভুলাবে না। একবার অ্যাকশন দেখাইছেন, মনে আছে আপনাদের? করোনার সময় কাশ্মীরে জুলুম করা হয়েছিল, 370 ধারা ক্যান্সেল করে দিয়ে কাশ্মীরের স্বাধীনতা নষ্ট করা হয়েছে। বাচ্চারা খাবার পায় না, পানি পায় না, তাদের দুধ পাওয়া যাচ্ছে না, না খেয়ে বাচ্চারা কষ্ট করে। তখন এক বাচ্চা বলছিল, আল্লাহ আমাদের খাবার পানি বন্ধ করে দিয়ে যারা আমাদেরকে কষ্ট দেয়
তাদেরকে তোমার হাতে সুপর্দ করলাম, তুমি এতে সাহায্য করে দিও। এরপর আল্লাহ সাহায্য করছে, শিশুর দোয়া কবুল হয়ে গেছে। সাহায্য করছে, মনে আছে আপনাদের? ভালো করে মনে নেই, সব ভুলিয়া যান। করোনায় 7,000 8,000 করিয়া ডেইলি মরছে ওদের দেশে। পড়াইতেও পারে নাই, দাপনও দিতে পারে নাই, কিচ্ছু করতে পারেনি। এরপর আবার সেই কাশ্মীরের অধিকার ফিরে দিচ্ছে। চাবি কার কাছে? আমরা যা বলি এখান থেকে বলি, আপনি বিশ্বাস না করতে পারেন, ওটা আপনার ব্যাপার, কিন্তু এইখানের কথাটা আমাদের না, এখানের কথাটা, কোরআনের কথাটা কার? সুতরাং ওইটার অ্যাকশন কার থেকে হবে? আল্লাহর থেকে হবে। 4 ধরনের ত্রুটি থাকলে কোরবানি শুদ্ধ হবে না। পশু, ছাগল, 4 পায়া গৃহপালিত পশু, ছাগল, ভেড়া, দুম্বা, গরু, মহিষ, উট, এগুলা দ্বারা কোরবানি করা যাবে। 4 ধরনের ত্রুটি থাকলে কোরবানি হবে না। 1 নম্বর, যদি পশুটা অন্ধ থাকে, চেক করে বুঝে নিতে হবে এটা অন্ধ কিনা। যদি পশুটা অসুস্থ থাকে, তার শরীরের দিকে তাকালে, তার লড়াচড়ার দিকে তাকালে বোঝা যাবে যে এটা অসুস্থ, এটা হবে না। সেটা যদি ঠ্যাং ভাঙ্গা, খোরা হয়, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে, তাহলে এটার দ্বারা কোরবানি হবে না। আর সেই পশুটা যদি জীর্ণ শীর্ণ হয়, শুধু হাড্ডি আছে, গায়ে কিছু হাড্ডি আছে আর উপরে একটা চামড়া আছে, আর কিছু নেই, একটা ঠেলা দিলে পুড়িয়ে যায়, এই পশু দ্বারা কোরবানি হবে না। বিশেষ করে শহরে সবাই ভালো তাজা গরু ছাগল যা কিনে সেটা ভালো, সেটাই সুন্দর। কোরবানির পশুর কোনো অংশ বিক্রি করা যাবে না, কোনো অংশ বিক্রি করলে কোরবানি হয় নাই। কি কি বিক্রি করে? 1 নম্বরে ভুঁড়ি বিক্রি করে। ভুঁড়ি বিক্রি করেনি? করে। কিভাবে? ভুঁড়িটা নেওয়ার জন্য একজন মানুষ হয়তো ওখানে পাশে দাঁড়ানো আছে, তাকে বলছে তুমি ভুঁড়িটা নাও আর গোবরটা একটু পরিষ্কার করে দেয়। বিক্রি করা হয়েছে কিনা? বিনিময় হয়েছে কিনা? তার মানে বিক্রি করা চলবে না। গোস্ত কেটে দিয়েছে, পারিশ্রমিক নেবে না, তারা কিছু গোস্ত দিয়েছে, বিক্রি করা হয়েছে কিনা? চামড়া বিক্রি করা যাবে না, চামড়া খাবেন, ব্যবহার করবেন অথবা দান করে দিবেন, কোনো বিক্রি নেই। শিং বিক্রি করা যাবে না, পায়া বিক্রি করা যাবে না, কোনো অংশ বিক্রি করা যাবে না। সর্বশেষ মহিলারা গোস্তর থেকে চর্বি উঠাই রাখে এবং কোরবানির পরে কিছু লোক নেমে যায় চর্বি কেনার জন্য, আছে কিনা? শহরে আছে। এই চর্বি বিক্রি করলো, কি হলো? বিনিময় হইলো কিনা? জায়েজ নেই, কোরবানি নষ্ট, গোস্ত খাওয়া ঠিক হয়েছে। মহিলারা চর্বি উঠাবে, তারা এটা বিক্রি করে আর যে টাকা পাবে সে টাকা তারা অবশ্যই গ্রহণ করবে, কিন্তু আপনার দায়িত্ব হবে ওই পরিমাণ টাকা দান করে দিতে হবে, তাদেরকে আপনি ফিরাইতে পারবেন না। আর যদি তারা ভালো ইমানদার হয় তাহলে তারা ওটা থেকে ফিরবে। কি ফিরবে? যেটা বিক্রি করবে ঠিকই, কিন্তু টাকাটা দান করে দিবে। দান করে না দিলে কোরবানি নষ্ট, গোস্ত খাওয়া হয়েছে, গোস্ত কিন্তু হারাম হয় নাই। বুঝতে পারছেন? কোরবানির পশু আল্লাহ তাআলা বলছেন তুমি সচ্ছল সক্ষম, অতএব তুমি একটা পশু কোরবানি করো, এটা আল্লাহ চেয়ে নিয়েছেন। আবার আল্লাহ আপনাকে ফেরত দিয়েছেন যে কুলু মিনহা ওয়াতিমু ওয়াদ্দাকিরু, এর থেকে তুমি খাও, মানুষকে খাওয়াও আর রেখে দিতে পারো। তাহলে আল্লাহ নিয়েছেন, আবার আল্লাহ ফেরত দিয়েছেন। আমি আল্লাহকে হাদিয়া দিয়েছি, আল্লাহ আবার আমাকে ফেরত হাদিয়া দিয়েছেন। এখন আমার জন্য খাওয়া যায়। প্রথম দিকে এটা খাওয়া যায় ছিল না, প্রথম দিকে যত কোরবানি এগুলো খাওয়া যাবে না, ধরা যাবে না, ছোঁয়া যাবে না, স্পর্শ করা যাবে না, কিন্তু এখন এটা অনুমতি দেওয়া হয়েছে। সুতরাং একটা বোনাস, এই বোনাস যাতে শুদ্ধ থাকে এজন্য কোনো প্রকার বিনিময় নেওয়া বন্ধ রাখতে হবে। কোরবানি দিবে কে? মানওয়াজাদা সাআতান, যার কোরবানি দেওয়া সক্ষমতা আছে। কোরবানির দিন 10, 11, 12, 13 তিনি কোরবানি দিবেন। একটা ছাগল কিনে কোরবানি দিতে পারেন, একটা গরুতে 7 ভাগের 1 ভাগে দিতে পারেন। 7 ভাগের মধ্যে যে কোনো ভাগে কোরবানি দেওয়া যায়। এটা আবার বেজর হওয়া লাগবে এরকম ফতোয়া দিবেন না। ফতোয়া যে যেখান থেকে পারে খালি দিতেই থাকে। একজনে একটা দিতে পারবে, 2 জনও দিতে পারবে, 3 জন, 4 জন, 5 জন, 6 জন, 7 জন, যে কোনো সংখ্যায় দেওয়া যাবে। বাকি বেজর হওয়া লাগবে, আছে নাকি? এটা বলে লোকেরা বলে বেজর হওয়া দরকার নেই, যে সংখ্যা হবে সেই সংখ্যাই ঠিক আছে।
আপনার সাথে যে কোরবানি দিচ্ছে তার সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখবেন, খারাপ ধারণা রাখা আপনার কোনো দরকার নেই। কারণ কোরবানি আপনারটা আপনার, তারটা তার। দিচ্ছেন এক পশুতে, অনুমতি আছে এই জন্য। কারণ যে কোনো কারণে তারটা যদি নষ্ট হয়, আপনারটা নষ্ট হবে না। যেমন আমরা এখন জুমার নামাজ পড়বো, আমাদের সবার উজু পবিত্রতা সব ঠিক আছে, মাঝখানে কয়েকজনের উজু হয় নাই, ওদের নামাজ হবে? তো ওদের কারণে কি আপনাদের নামাজ বাতিল হবে? ইমাম সাহেবের নামাজ বাতিল হবে? কারটা বাতিল হবে? যার সমস্যা তার। অতএব আপনি যদি মনে করেন অমুকের টাকা পয়সা কামাই বেশি, সুবিধা না, তার কোরবানি নাও হইতে পারে, না হলে ওটারটা হবে না, ওই 6টা হয়ে যাবে, ওই একটা হবে না। আগে আমরা শুনতাম একজনটা বাতিল হলে সবটা বাতিল, এটা শুনতাম, এটা একটা সত্য কথা। এই শুনতাম যে এটার পিছনে দলিল নেই। আর এখন আমি যেটা বলছি সেটা দলিল হলো কোরআন মাজিদে বলা হয়েছে, আপনারাও জানেন, লা তাজিরু ওয়াজিরাতুন উযরা উখরা, একজন আরেকজনের বোঝা বহন করবে না। এই যে এটা দিয়েই বুঝেন যে আমরা একসাথে নামাজ পড়বো, 3 জনের নামাজ হচ্ছে না। কার হচ্ছে না? যার উজু হয় নাই, মানে উজু ভালো করে নাই, তার পোশাকে নাপাকি আছে, তার শরীরে নাপাকি আছে, তার নামাজ হবে? তো এখানে সবাই নামাজ কি বাতিল হবে? কয়জন মাঝখান দিয়ে কয়জন চলে যাবে? কথা ঠিক আছে? কোরআনের আয়াতটার অর্থ কি? লা তাজিরু ওয়াজিরাতুন উযরা উখরা, একজন আর একজনের বোঝা বহন করবে না। আপনার কোরবানি দিচ্ছেন, এই 7-এর মধ্যে আপনি আছেন, আপনার টুকুর দায়িত্ব আপনার। এখানে 7-এর অনুমতি দেওয়া হয়েছে শরীয়তের পক্ষ থেকে, তো 7 হবে, কিন্তু সবাইকে এক মানের একমত হইতে হবে, এটা করা সম্ভব না। অতএব যারটার জন্য সে দায়ী থাকবে, যদি না হয় তারটা বাতিল হবে। কথা ক্লিয়ার? মাসালা শিখতে আমাদের অনেক কষ্ট পাইতে হয়েছে, অনেক দূর পার হইয়া আমরা এই মাসালায় পৌঁছেছি। আর আগে শুনছি সেগুলো আমাদের দলিল ছাড়া কিছু কথা আমরা শুনে থাকি। আর পশু জবাইয়ের ক্ষেত্রে আগেই বলছিলাম, আল্লাহ তাআলা সর্বক্ষেত্রে দয়া করাটা ফরজ করেছেন। এই জন্য দয়াকে 100 ভাগ করে 99 ভাগ আল্লাহ নিজের জন্য রাখছেন, আল্লাহর পাপী বান্দাদেরকে দয়া করবেন। আর 1 ভাগ দুনিয়াতে ছেড়ে দিয়েছেন, সেই 1 ভাগের মধ্যে আবার মায়েদের দয়া সবচেয়ে বেশি, নাকি? সুতরাং আপনি পশু জবাই দেওয়ার ক্ষেত্রেও দয়া করবেন। কি করবেন? ছুরিটাকে খুব ধারালো করে নেবেন, পশুটাকে ভালো করে বেঁধে নেবেন। উট বাঁধা লাগে না, উট আশ্চর্যজনক, সে দাঁড়ায় থাকে, তার গলার মধ্যে ছুরি দিয়া গলাটা অনেকটা কেটে ফেলে, কলকল করে রক্ত পড়ে, রক্ত পড়তে পড়তে এক পর্যায়ে উঠটা পড়ে যায়। উট কিন্তু ছটফট করে না, লড়ে চড়ে না, হাঁটেও না। যে জবাই দেয় তারও গুতা দিবে, কামড় দিবে, কিচ্ছু করে না। এই আল্লাহর এক সৃষ্টি। এজন্য আল্লাহ বলছেন, তুমি কি উট দেখেছো? আল্লাহ কিভাবে এটা সৃষ্টি করছেন, বিরাট শক্তি থাকার পরেও জবাইয়ের ক্ষেত্রে কোনো ছটফট করে না, বাধাও লাগে না। কিন্তু আপনি ছাগল, গরু, অন্যান্য এগুলো ভালো করে ধরে নিতে হবে। এটা যদি অর্ধেক জবাই এরপর ছুটে যায়, এরপর যদি দাঁড়াইয়ে যায়, বিভৎস অবস্থা হবে, নাকি? যেন শক্ত ভাবে গরু ধরতে যায়, জীবনেও গরু ধরে নেয়, যে গরু ধরে আগে শিখেন, এরপর একটা লাথি খাইয়া এরপর ওনার নিয়ে আবার ব্যস্ত হইতে হবে। এখন গরু থইয়া ওই লোকের নিয়ে ব্যস্ত হইতে হবে। আগে শিখতে হবে, সব কাজ আগে শিখতে হবে, আগে জানতে হবে, বুঝতে হবে, তারপর। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বুঝার তৌফিক দান করুন। আমাদের এই ঈদ এবং একটা উৎসব, একটা সওয়াবের কাজ, এটাকে সুন্দর করার তৌফিক দান করুন। আশেপাশে যারা আছে সবাইকে নিয়ে আমরা এই উৎসবটা পালন করতে পারি, সেই তৌফিক আল্লাহ আমাদের দান করুন। হাদা মা ইনদি ওয়াল ইলমু ইনদাল্লাহ, সুবহানাকা লা ইলমা লানা ইল্লা মা আল্লামতানা ইন্নাকা আনতাল আলিমুল হাকীম। আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ হামদান কাসীরা সাব্বিহুহু বুকরাতাও ওয়া আসীলা, ওয়া আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। মুখাতাবা নাহনু নাযালনা আলাইকাল কুরআনা তানযীলা, ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান নবী, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد خصوصا منهم على الخلفاء الراشدين المهديين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ইয়া আল্লাহ, কোরআন এবং সুন্নাহ থেকে যা কিছু শুনলাম, যা কিছু বললাম, আমাদেরকে সঠিকভাবে আমল করার তৌফিক দান করুন। আদম আলাইহিস সালাম থেকে শেষ নবী পর্যন্ত যত নবী রাসূল দুনিয়াতে এসেছেন, আল্লাহ তাদেরকে আপনার কাছে সর্বোচ্চ সম্মান দান করুন। সাহাবায়ে কিরাম সহ যারা এই দ্বীনের জন্য নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করে শাহাদাত বরণ করেছেন, যারা এই দ্বীনকে সাহায্য করেছেন, সহযোগিতা করেছেন, সবাইকে সম্মান দান করুন। আমাদের আত্মীয় স্বজন ঈমান নিয়ে যারা কবরবাসী হয়ে গেছেন, আল্লাহ সবাইকে মাফ করে দিন, তাদের পাপ গুলো মাফ করে দিন, তাদের নেক আমলগুলো কবুল করে নিন। আমাদেরকে, আমাদের সন্তানদেরকে ঈমানের উপরে, আমলের উপরে, দ্বীনের উপরে থাকার তৌফিক দান করুন। আমাদের চলছে হজের মাস, হজের মাসের প্রথম 10 দিন অনেকগুলো সওয়াবের কাজ এই দিনগুলোর মধ্যে জড়িত। আমাদেরকে সবগুলো সুন্দরভাবে আঞ্জাম দেওয়ার তৌফিক দান করুন। বেশি বেশি তাকবীর বলা। এই হজের মাস 9 তারিখ থেকে হজ শুরু হবে, 8 তারিখ থেকে হজের কার্যক্রম শুরু হবে। যারা হজের কাজ করতে গেছেন, হজ করতে যাচ্ছেন, আল্লাহ সবাইকে হজ্জে মাবরুর করার তৌফিক দান করুন। 10 তারিখে কোরবানি, আমরা যারা কোরবানি করবো ইখলাসের সাথে কোরবানি করার তৌফিক দান করুন। যারা কোরবানি করতে পারবে না, তারাও আমাদের আত্মীয় স্বজন পাড়াপড়শি, তাদেরকে নিয়ে আমরা এই কোরবানির উৎসব এবং ইবাদত ঠিকঠাক মতো পালন করতে পারি। আল্লাহ আমাদের তৌফিক দান করুন। আমাদের এই সওয়াবের কাজগুলো ইখলাসের সাথে, খাঁটি নিয়াতের সাথে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণের সাথে পালন করার তৌফিক দান করুন। ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين